प्राध्यापिका अछंती महाशया निश्चित भाव में जड़े दक्षा एवं सुगृहिणी अटंती ओडिया विभाग रे से जेहेतु प्राध्यापिका अछंती कविता लिखन रे तांकर दखल रही प्रबंध लिखन रे तांकर पराकाष्ठा रही एसबु विभिन्न बहुविध प्रतिभार से अधिकारिणी आज आमे तांको मुहरु तांको आलोचनारू अवगाहित हेबा निश्चित भाव में जो सुंदर प्रसंग रही शिक्षा जीवनर तात्पर्य शिक्षा जहाँ हमको एजुकेशन दिए इंस्ट्रक्शन दिए ट्रेनिंग दिए गाइडेंस करे एवं विभिन्न क्षेत्र रे टीचिंग दिए जीवन रे डिसिप्लिन मध्य सिखाए श्रृंखला मध्य सिखाए किंतु बड़ बड़ विश्वविद्यालय डिग्री धारण करिथिबा अनेक शिक्षित व्यक्ति को संस्पर्श रे मु जेतेबेले आसे मु जानी पारे जे से माने उच्च शिक्षित हेले सिगरेट खोल उपरे लेखा जाइछि स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ मात्र से चा कप धरी सिगरेट पिउथिबा मु देखिछि गुटखा पैकेट रे लेखा जाइछि टोबाको च्यूइंग इज इंजुरियस टू हेल्थ मात्र गुटखा खाइबार मध्य अनेक शिक्षित व्यक्ति को मु देखिछि अवलोकन करिछि अति निकटरू तांकर शिक्षा अभाव नहीं किंतु अभाव रही तांकर नॉलेज शिक्षा जेतेबेले नॉलेज रूपक संतान को प्रसव करिवो तांको मध्य रे आसीबो अवेयरनेस सचेतनता अंडरस्टैंडिंग जे जीवनर मूल्य कौन से माने बुझी जिवे एवं ए सबु सत्वे जदि तांकर इनसाइट अंतर्दृष्टि अर्थात गूढ़ तत्व को जानिबा और बुझिबार शक्ति जेतेबेले आसीजिवो सेतेबेले जीवन अत्यंत मधुमय हो जिवो एवं रसायनित हो जिवो तो सुदक्षा साहित्यिका श्रीमती ज्योतिर्मयी कहार सहकारी प्राध्यापिका अनेक गुण गारिमा ज्ञानर अधिकारिणी से निश्चित भाव में आमको यही सुंदर प्रसंग संपर्क में अवगाहित कराइबे यही आशा एवं विश्वास सहित आज ई पाठचक्र को मुझे स्वागत करुच्ची अभिनंदन सहित शुभेच्छार सहित महाशया तांकर वक्तव्य रखिबा हेबे। धन्यवाद सर समस्त को नमस्कार मो ज्योतिर्मय कहार प्रथमे आपण समस्त को एही स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग बौद्ध शाखार 43तम ए पाठचक्र को स्वागत जनाउछि। आज आम जीवन जिज्ञासा पर्याय रे शिक्षा और जीवनर तात्पर्य संपर्क रे किछि आलोचना करबा पई जिबा भाबु सर समस्त को सुना जाउथिबो सर मैडम टिके इंटरप्ट करबी आपनकर वीडियोटा टिके ऑन कर दियंतु वीडियो सर करिया पड़िबो अच्छा हो प्रथम समस्त को नमस्कार सर सब सुना जाते भाबुछि पुणी थे समस्त को नमस्कार हाँ सुना जाउ ज्योतिर्मय कहार आज्ञा आज ये जो विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग बौद्ध शाखार 43तम ए पाठचक्र कार्यक्रम रही एथिरे जोड़ी हितबा आपण समस्त को स्वागत। आज आम जीवन जिज्ञासा पर्याय रे शिक्षा और जीवनर तात्पर्य संपर्क रे किछि आलोचना करबा को जिबा। एही पर्याय रे जे कृष्णमूर्ति को नाम आपण माने सुनिथिबे तांको पढ़ी भी थिबे तांकर शिक्षा और जीवनर तात्पर्य एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ
ସେଇ ବହିରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ। କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ସାର୍, ଶୁଭାଯାଉଛି ସାର୍? କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ମା, ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦୟାକରି ସେ କ୍ଷମା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ନେଉଛି ତାହେଲେ। ହେଲା ସାର୍? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ପୋଥିଗତ ଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ରହିଛି। ଆଉ ଜୀବନ ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିଜ୍ଞାସାଟିଏ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିଟିଏ। ଏହି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ, ସେ ସେତେ ସଫଳ ମଣିଷଟିଏ। ତାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେ ଗଭୀର, ସେ ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗତାନୁଗତିକ ଶିକ୍ଷାଧାରାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସ୍ଵାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ନିରୁପଦ୍ରବ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ପ୍ରାୟ ବାଛି ନେଇଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବାଛି ନେଉ ଯୋଉଠିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣିକି ଆମେ ସେ ନିଦକ ଜାଗରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ଭୟ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାହା କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତର ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍ସାହ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ପରିବେଶ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଉ, ଆମଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଯାହା କିଛି ତେଜ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ, ସେସବୁ ମରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଧିପତ୍ୟ ଜମାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଆଉ ଅସାର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ବ୍ୟାପକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ନ ପାରିଲୁ, ତେବେ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋଥିଗତ ଜ୍ଞାନ ବା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଯଦି ତା ବ୍ୟବହାରରେ ସେଇ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବର ଏକାନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିନଥାଏ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅସଙ୍ଗତ ରହେ ଏବଂ ନାନା ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ସଂହତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଜାତ ନ କରିପାରିଛି, ସେ ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ସଂହତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏଇ ସଂହତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବା ଏ ବିଦ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କାରିଗରୀ କଳା କୌଶଳ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତାର କି ମୂଲ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ପଢ଼ୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ସଂହତ ଭାବରେ ବା ସୁସଂହତ ଭାବରେ ତାର ବିନିଯୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ବଞ୍ଚି ରହି ଯଦି ଆମେ ହିଂସ୍ରତା ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିବାରେ ଲାଗୁ, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ସ୍ଥିତ ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ କାଲି
ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବେ, ମତେ ବି ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୱେଷା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ସେ ହଷ୍ଟେଲର, ଅନ୍ୱେଷା ମାନେ ଖୋଜିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାମ ବି ଦିଆହେଇଛି ସେ ହଷ୍ଟେଲର। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ, ଏତେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ଭାବ, ଏତେ ରାଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅବହେଳା କରିଦେଲୁ କି? ଭୁଲଟା ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ନା ଆମମାନଙ୍କର? ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ବୋଧେ ପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର କେବଳ ମନର ତାଲିମ କଥା ନୁହେଁ, ତାଲିମ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଏ ସିନା, ହେଲେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ କି ଶିକ୍ଷା? ଯେଉଁ ମନଟା କେବଳ ତାଲିମ ପାଇଥାଏ, ସେ ମନ ତ ଅତୀତର କଥାକୁ ବା ଅତୀତର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଭଳି ମନ କେବେ ବି ନୂଆ କଥାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ନୂଆ ବିଚାରଧାରା, ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନର ସମୁଦାୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ କହିଛି ଆରମ୍ଭରୁ, ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତାହା ମୁଁ ବିଚାର କରେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେସବୁକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ କରିବାଟା ବି ଆଦୌ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସମଗ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ସେସବୁର ଅବହେଳାରେ ବା ସେସବୁର ଅଭାବରେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଡ଼ୁଛୁ କି? ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଘାତ ଦେଉ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅନ୍ୟକୁ କରିଲେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିବାଟାରେ ଆମେ ବୋଧେ କିଛି ବୁଝିବାଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରୁନୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବା ଗୁରୁଜନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟାକୁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଭରି ଦେଇପାରୁନୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ। ତେଣୁ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରାଣ, ରାଗ, ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁତର ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ହିଂସତା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଆସିଲାନି? ନା ଦୟାଭାବ, ନା ଟିକେ ବୁଝିବା ଭାବ, ନା ସମବେଦନା ବା ସମ୍ବେଦନା, ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ କେମିତି ସେମାନେ ହେଇପାରିଲେ? ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିପାରିଲିନି, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବେ ଯେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କିଭଳି ନୃଶଂସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଚାରବୋଧ ରହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମକୁ ଅନୁଗତ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୋଧେ ବିଚାରହୀନ କରି ପକାଉଛି। ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଦିଗରୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ହୁଏତ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ତରରେ ଆମକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପରିପକ୍ୱ ଓ ସୃଜନବିହୀନ ବା ସୃଜନ ଶକ୍ତିହୀନ କରି ରଖୁଛି କି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଇ ଚଳିବାକୁ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବର ଯେଉଁ ଭାବ, ନେଗେଟିଭିଟି, ସମାଜ ସହିତ ତାଳବିଛି ଚଳିବାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଆତ୍ମଚେତନା ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ, ସେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ସହାୟତା କରିବା କଥା। ଆତ୍ମପ୍ରକାଶଟା ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିନଥିଲେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ ଉଦ୍ଧତ ଭାବ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷର ସଂଘର୍ଷ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ, ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାହା ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମପ୍ରୌଢ଼ି ହେଇଯାଏ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧତ ଭାବ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବିଳାସର ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର କାମ ହେଲା ମଣିଷଠାରେ ଆତ୍ମଚେତ ରହିବାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା,
କେବଳ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହଉ କି ରାଜନୈତିକ ପଦ୍ଧତି ହଉ, ଏ ସବୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଯେ ବଦଳିଯାଏ ତାହା ନୁହଁ। ଏ ଯେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହଉ, ଅଚାନକ ବଦଳି ଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳିଯାଏ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରେ କିଛି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବା ଏ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅସଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପଦ୍ଧତିଟା ନୁହଁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତା ନିଜକୁ ବୁଝି ନଥିବ, କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଏ ଜଗତରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବାଟା ବୋଧେ ଭୁଲ ହେବ, ବରଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନଥାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣି ଅଜ୍ଞ ବୋଲାଇ ପାରିବ, ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କିଛି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହିପତ୍ର ଉପରେ, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ନଜିର ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଯେ ସେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କିଛି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହିପତ୍ର ଉପରେ, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ନଜିର ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ତାର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମୁଦାୟ ମନସ୍କୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ସଚେତ ରହିପାରିଲେ ମଣିଷଠାରେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ବା ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ କେତେ ବୁଝିଛେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଛେ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଏବେ ବି ଜାଣିନି। ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଭେଟୁନା, ନିଜ ସହ ନିଜର ପରିଚୟ କରାଉନା ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ତତ୍ପର ହୋଇଉଠେ, ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାନସିକ ଚାପ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ତୁଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ନ ବୁଝି କେବଳ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିନେଲେ ବା ହାସଲ ଯଦି କରିନେବା ତାହେଲେ ଏହା ଆମର ଧ୍ୱଂସର ବାଟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥାଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାଣୁର ବିଭାଜନ କରି ଜାଣେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଗଠନାତ୍ମକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି, ଆମର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ବୋଧହୁଏ ସରିନାହିଁ, ଏବେ ବି ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଶିକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲୁଥିବା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହୋଇଯାଇ କରିନାହାନ୍ତି? ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ନୁହଁ ବା ଜୀବନକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଖେଳ ଖେଳା ଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ପୋଥିଗତ ତ ନୁହଁ ନା, ଶିକ୍ଷା ଆମ ଚାରିପାଖ ସମାଜକୁ, ପରିବେଶକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏବେ ବି ସମାଜରେ, ଏବେ ବି ପୃଥିବୀରେ, ଏବେ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଆମ ଭିତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ଅଖଣ୍ଡ ଧାରାକୁ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ସେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ସେଇ କହିବାରେ ହିଁ କଥାର ଆପଣା ଢଙ୍ଗଟି ଫୁଟି ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ଅନୁଭବ ବିନା ଖାଲି ଢଙ୍ଗଟିଏ ଶିଖିଗଲେ ସେଇଟା ଉପର ଠାଉରିଆ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ହବନି, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ସତ୍ତାଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ଅନେକ ପୋଥି ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ ସେମିତି ମନେ ହୁଏନି? ମୋତେ ତ ସେମିତି ମନେ ହୁଏ।
ସେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ପଥିପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ବହିପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ବହି ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଆଗଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛୁ। ଆଉ ନିଖୁଣ ରାମରାଜ୍ୟଟି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଖୁଣ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ନିଖୁଣ ନକ୍ସା ମନେ ରହିଛି ନିଜ ହୃଦୟର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଦାରଖ ଘଟି ପାରୁନି। ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରରେ ହିଁ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାର ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଆଉ ସେଥିରେ ସମର୍ଥ ହେବି ବା ସଫଳ ହେବି? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ପରିପକ୍ୱ ଓ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ତାଠାରେ ପ୍ରେମ ଓ ସାଧୁତା ବିକାଶ କରିପାରେ, ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଘୋଷରା ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଥିବ ତାହା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରି ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆଦୌ ଗଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଲା ସେ ଏଭଳି ସଂହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଢ଼ିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁସଂହତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିବ ଯିଏକି ଜୀବନକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଧରି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଧର୍ମ ହେଉ। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମ ରୂପାନ୍ତର ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ବୁଝେ ବୁଦ୍ଧିର ଜାଗରଣ, ସଂହତ ଜୀବନର ବିକାଶ ସାଧନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ହିଁ କେବଳ ନୂଆ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ଗାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ବାଛିଦେଲି। ଏ ବିଷୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବୁଝିଥିଲି ବା କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବି କିଛି ମୋ ଭାବନାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ବକ୍ତା ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୋ ଭାବଟାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ସଂହତ କରେ, ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ, ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରେନି, ଆମକୁ ଠିକ୍ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେନି, ଆମ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିପାରେନି, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେନି, ଶିକ୍ଷା ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷିତ ତ ସମସ୍ତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବୋଲାଉଥିବା ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଯାଉଛି କି? ମୋତେ ତ ସେୟା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କୋଉଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ କି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼େଇଲି, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି, ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି, ଭଲ ବହିପତ୍ର ଦେଇଛି, ଲାପଟପ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ସେ ପୁରା ଦକ୍ଷ ହେଇକି ପୁରାପୁରି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଜିଦଖୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଭାବରୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାରିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ, କୋଉଠି ପରାସ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ସହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁ ତୁ ଏଠି ହାରିଗଲୁ, ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛୁ, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧେ ରହିଛି ଯେ ବାବୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା, ଚେଷ୍ଟା କର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବୁ, ବା ଏତିକି କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛୁ ସେମିତି ନ କହିକି ତ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବୁ, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବୁ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟା ଶିଖେଇବାନି। ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କର, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହଉ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଲେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଲେ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ୍ରୋଧ ଆସିବ,
ହିଂସା ଆସିବ, ପ୍ରତିହିଂସା ଆସିବ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଘରେ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଖାଲି ଟିଚର ମାନେ ହେଇଥିବେ, ଲେକ୍ଚର ମାନେ ହେଇଥିବେ, ସେ ନୁହଁ, ଅଭିଭାବକ ବା ଗୁରୁଜନ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୋଥିଗତ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଉପାସନା କରିବା। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିଚାର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ମାର୍ଜିତ କରି ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମୋର ବିଶେଷ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଆହୁରି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସମାଜ ଠାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଆଗ୍ରହଟି ସବୁବେଳେ ରହୁ, ମୁଁ ଏହା ଚାହିଁବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ। ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ଆହୁରି 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେମାନେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସିଲାବସ ଶିକ୍ଷା ହେବ ନା ଆମ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଶିକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସୁସ୍ୱାଗତ ବା ସୁପ୍ରଭାତ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ୱିଶ୍ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛୋଟିଆ ହସଟିଏ ମୁଁ ଦେଖେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଭାବ ବିନିମୟ ହୁଏ। ମନେକର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଥିଲା, ପିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛି, ପିଲା କହନ୍ତି ବା ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ତାରିଖ, ସେ ଦିନଟି ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଯଦି ଆସିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଆମେ କାହିଁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଜୀବନକୁ ନେଇ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବା ସମାଜରେ ଏଭଳି ସମାନ୍ତର ଭାବ କାହିଁକି ରହିବ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜର ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, ଘରୋଇ ହିଂସା ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ବେଳେବେଳେ, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ କହେ ତମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଥାଳି ବାସନ ସେ ରଖିଦେଇ ଉଠିଯାଅ, ନିଜେ ରଖ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ନେଉ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ପିଲେ ତମେମାନେ କେମିତି କର, ନା ସେମିତି ରଖିଦେଇକି ଉଠିଯାଅ। କହିଲେ କାହିଁକି, କିଏ ଉଠେଇବ, ଦିଦି ଉଠେଇବ, ଭଉଣୀ ଉଠେଇବ, ନା ମାମା ଉଠେଇବେ? ନୁହଁ, ବାବା ସେମିତି କରନ୍ତି ନା? ହଁ, ବାବା ବି କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ତମେ ମାମା ରୋଷେଇ କରି ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଭଲ କି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, 2-3 ଥର ବାଢ଼ିକି ଦେଲେ ବା ତମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଦେଲେ, ତାପରେ ତମ ଖାଇବା ଥାଳିକି ମାମା ଗୋଟେଇବେ, ଗୋଟେଇକି ନେଇ ମାଜିକି, ନୁହଁ? ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମାମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ନା ହଁ, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି କେବଳ ଘର ଝାଡୁ କରିବା ମାମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ତମେମାନେ ଘର ସଫା କରିପାରିବ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତାଟାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଘରେ ପୁଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବାବୁରେ ତୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ, ଘର ପାଇଁ କିଛି ରହିଯାଉଛି, ଏଠି କିଛି ଅସଜଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେ, ଅନ୍ତତଃ ତୋ ଥାକ, ତୋ ବହି ଥାକ, ତୋ ଜିନିଷପତ୍ର ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖେ। ଆଉ ଝିଅ, ତାକୁ କେବେ ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ତୁ ପର ଘରେ, ତୁ ତ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବୁ, ତୋର ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଦେଉ, ସେଇଟା ମୋତେ ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ବା କ'ଣ କୁହାଯାଉ ଅଧିକାର ଦେବା, ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଝିଅର ବି ସମ ଅଧିକାର ଅଛି। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ପାରିଲା, ସେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମାନେ ମାଆର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହଉ ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହଉ, ବେଳେବେଳେ ପରିବାର ବା ସମାଜରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବା, ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଘରେ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯୋଉଠି ଛୁଆଟି ଦେଖୁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ
ମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବି ହେବନି, ସମ୍ବେଦନହୀନ ବି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମା ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୁହ ଝରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିରୋଧ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବି ଶିଖିବ ବୋଧେ ପୁରୁଷଟିଏ ବା ବାପାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ନୀରବରେ ସହିଯିବା ବୋଧରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଧର୍ମ, ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେବ। ଏବଂ ମାଆକୁ ପଚାରେ, ମାମା ତୁମେ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ବାବା ତ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଗାଳି କଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ବି କହେ, ଛାଡ଼, ପାଟି କଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ଏତେ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ତୁ ବି ସବୁ ସହିଯା ନୀରବରେ, ନହେଲେ କଥାଟା ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ ମାମା ତ ସହି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ସହିଯିବି। ଏ ସହିବାଟା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ତାର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ବେଳେବେଳେ। କେତେ ସେ ସହିବ, ସେ ବି ମଣିଷ। ସହିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବା କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଟି ଖୋଲିବା, ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ତ ଯୌଥ ପରିବାର ନାହିଁ, ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ନାହିଁ, ବୋଧେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିବାର, ଛୋଟ ପରିବାର, ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ବା ବାପା ମା ପୁଅଟେ ବା ଝିଅଟେ, ଖୁବ ଛୋଟ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଛୋଟ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଲାନି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ବୋଧ। ବଡ଼ ବାପା ଯଦି ପୁଅଟେ କେବଳ ପୁଅଟେ ହେଇଥିବ ସେ ବଡ଼ ବାପା କ'ଣ ଜାଣିଲାନି, ଯଦି ଝିଅଟେ କେବଳ ହେଇଥିବ ନା ସାନ ଭାଇ ଜାଣିଲା ନା ବଡ଼ ଭାଇ ଜାଣିଲା। ଅନେକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କ୍ରମଶଃ। ଆମ ବ୍ୟବହାର ବା ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଖାପଛଡ଼ା କଥା ବି ଦେଖୁ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଖେଇ ନଥାଉ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାସ୍ କହିଦେଲେ ବା ହାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା କହିଦେଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକାତ୍ମ ଭାବଟା କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲୁ, ସେମାନେ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଭାରି କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଜୀବନଟା ନିରସ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ତା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ତା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନି, ତା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାର ଅଭାବ ବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତି କଥା, ଭଲ କଥା ଉପଦେଶ ଦେବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ରଖନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳି ହେଇଯାଏ ବୋଧରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପିଲା ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ବିଦେଶକୁ ଯାଉ, ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁ, ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି କ'ଣ ନା ମୋ ପୁଅ ବିଦେଶ ଯାଉଛି, ମାସକୁ ତାର ଦରମା ଏତେ ଟଙ୍କା ପୁରା। ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ହତବାକ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତା ପୁଅ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ, ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସେ ପୁଅ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମିଳେ ଯେ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାରଣ ଦେଖି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଖାଲି ପିଲାକୁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼େଇ, ବେଶୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ଭାବନା ଆମେ ଆଦୌ ଯଦି ଭରି ଦେଉନାହୁଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବନି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପରିବେଶ, ମାନେ ମୋ ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପିଲାର, ଟିଭି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ, ଖେଳିବା ବନ୍ଦ, କାହା ଘରୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଯିବାକୁ ବନ୍ଦ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପିଲାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଭୋଜି ଅଛି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବେ। ନା ନା, ଜମା ଯାଇ ହେବନି, ପିଲାର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ପିଲାର +2 ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଆଳରେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ଖରାପ ବାଟକୁ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ତାକୁ ତାରି ବୟସର ସାଙ୍ଗସାଥି ଦରକାର, ତାରି ବୟସର ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ବୁଲରେ ସମୟ କାଟିଲେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ବି ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଉ, ନର୍ସରୀ, ପ୍ରି ନର୍ସରୀ, ତାପରେ ତା ଚାଲିଲା ଚାକିରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାଠପଢ଼ା, ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟପ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ?
ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ତ କେହି ତ ଜଣେ ବସିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚରେ କେହି ତ ଜଣେ ହେବ। ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚରେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟି ତାର କ'ଣ ପାଠ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲା ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରୁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ବସେ, ପାଠରେ ମନ ଦିଏନି, କିଛି ଶୁଣେନି। ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ତ ଭାବେ ସେ ପଛ ବେଞ୍ଚର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ଯେଉଁଥିରେ ବେଳେ ବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିପଣଟା ନଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ସ୍ପୃହାଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ କରି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କରାଇଦିଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆବେଗ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ କରାଇ ଦେଉନି ତ? ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିବା, ସେ ପଢ଼ିବାର ମାନସିକତା ବି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ମୋର ସିଲାବସ୍ ସାରିଦେବି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଲେଖିଦେବି, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କ'ଣଟା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ସାରିଦେଇଛି। ନାଇଁ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କିଛି ଛାଡ଼ିଗଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମ ହେବା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ପାଠ ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ତ୍ରୁଟି ତାର ନୁହଁ, ତ୍ରୁଟି ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରେ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବୁଝେଇବାରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଥିଲା କି? ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୋଧେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୋଜେ। ନିଜକୁ ଖୋଜିବାଟା ହିଁ ବୋଧେ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷ ବା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ରହୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ରଚନା କରିବାରେ ବେଶ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବେଶ, ପରିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ବୋଧହୁଏ ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାରେ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହୃଦୟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଳାଟାକୁ ଶିଖେଇବ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଖୋଜିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେସବୁ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେ ଗପଟି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପିଲାଟିକୁ ତା ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ କିଏ ଯଦି ଆସିବେ କହିଦେବୁ ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଅଫିସରୁ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାଟି କହିଲା, ହଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିଲା। କହିଲା, ସେ ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇ କହ ଅଫିସରୁ ଅଙ୍କଲ ଆସିଲେ, ଅଙ୍କଲ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ବାବା ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଦେଲି ବାବା କହିଛନ୍ତି ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। କହିଲା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସେ ଯାହା ଶୁଣିଲା ତାର ସେତେବେଳକୁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଦେଖ ତତେ ଯାହା କହୁ ସେୟା କରିବୁ, ଏଥର କହିବୁ ବାବା ନାହାନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ ହେଲା। ଦିନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କେହି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ଅଫିସ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ କହିଲା କିଏ ଯଦି ଅଫିସରୁ ଆସିବେ ମୋତେ ଡାକିଦେଉ, ଶୀଘ୍ର ଡାକିଦେଉ, ଡେରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଥରେ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଇ ସତ କଥା କହି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଛି ବାବା, ସେ ସମୟରେ କହିଛି ବାବା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ସେ ଅଫିସରୁ ଯେଉଁ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିବାର ଥିଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମିଟିଂରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ସେତେବେଳେ ବାବା ଆଉ ଯାଇପାରିല്ല। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଫିସରୁ କେହି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁଅ, ସେ କହିଛି ଯେ ବାବା ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁ ମିଛ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ଘରେ ଥିଲି। ବାବା ଆପଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ଆପଣ ପୁଣି ବାଡ଼େଇବେ, ସେ ଭୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ବାବା ନାହାନ୍ତି କହିଦେଲି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରିବାରରୁ ଶିଖନ୍ତି, ଆମଠୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଉ, ଆମ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ। ପିଲାଙ୍କୁ କହ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼, ଫୋନ୍ ଦେଖନି, ଟିଭି ଦେଖନି ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଚଲାଅନି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ବାପା ମା ଯଦି ବସିଥାଉ ବା ଫୋନ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଉ, ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଦେଖିବ, ବହି ଭିତରେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ଦେଖିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପିଲାଙ୍କ ଭାବନାକୁ, ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିବାର ବି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ନା କିଛି ବହି, ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହି ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ।
ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହି, ଯୋଉ ବହି ତାକୁ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସତ୍ତାଟିଏ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଭଲ ବହି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଖାଲି ବହି ପଢୁନା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ପଢୁ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଅନୁଭବ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ତାହା ବହି ମାଧ୍ୟମରେ, ବହିର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସିଥାଏ। ଭଲ ବହି ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ବହି ବି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବହି ବି ପଢୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛୁ, ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛୁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତିନି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ, କାହିଁକି ଆସିଲ, କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିଲ ପରୀକ୍ଷାରେ, ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢି ଦେଉଛୁ। ବହି ପାଇଁ ତମର ନାହିଁ, ମାନେ ବହି କିଏ କିଣୁଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛୁ, ପିଡିଏଫରୁ ପଢି ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ପିଡିଏଫରୁ ପଢିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଖି ଉପରେ ତ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ। ବହିର ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ଗୋଟେ ବହିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ପ୍ରତି ବହିର ବା ସବୁ ବହିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ଥାଏ, ମହକ ଥାଏ। କିଛି ଭଲ ବହି ମାନେ ମହକ ମାନେ ବହିର ବାସ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହିର ପୃଷ୍ଠା କାଗଜର ବାସ୍ନା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାର ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଭଲ ବିଚାରଧାରା, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଯୋଉ ମହକଟା, ଆମେ ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁ ଏବଂ ସେ ଆଘ୍ରାଣରେ ଆମେ ପୁଲକିତ ହଉ ଏବଂ ସେ ମହକରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଆହୁରି ମହକିତ ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବସିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ବହିଟିଏ ଧରେଇ ଦେବା ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିବା ସହିତ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ଫୁଲବାଣୀରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟିଏ ହେଉଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ବାପା ମା ଛୁଆଟି ବହି ଦୋକାନରେ ମାନେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗହଳି ଥାଏ, ମୁଁ ବି ସେ ପାଖରେ ଥାଏ। ପିଲାଟି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପ ବହି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗପ ବହି କିମ୍ବା ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟେ ହଉ, ସେ ବହି କିଛି ବାଛୁଛି। କୋଉଠି କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ଏ ବହିଟେ ନେବି। ବାବା ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲେ, ସେ ଯେତେ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ବାବା କହିଲେ ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ବହି କ'ଣ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବ। ତାକୁ ଯେତେ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପିଲାଟି, ବାପା ତାକୁ ଜମା ସେ ବହିଟି କିଣିଦେଲେନି। ମୋତେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଭାବୁଥିଲି ବହିଟା କିଣିକି ତାକୁ ଉପହାର ଦେବି କି, ବାବୁରେ ନେଇ ପଢ଼ ବୋଲି। ପୁଣି ଭାବିଲି ବାପାଙ୍କର କ'ଣ କିଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ତା ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛି, ସେ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହଟାକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ହେବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ପିଲାଟି ଆକୁଳ ବିକୁଳ ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଇଚ୍ଛା କରିବି ବହି ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ କିଣିକି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତା ମନରେ ଆମେ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ ଯେ ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ। କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆମ ମାତୃଭାଷା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଶିଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ନୁହଁ? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଅଧ୍ୟାପିକାଟିଏ ହେଇପାରିଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଖୁବ୍ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, 1 କ୍ଲାସ୍ ବି ଯାଇନଥାଏ, କୋଟଗଡ଼ରେ ଆମେ ଥିଲୁ। କୋଟଗଡ଼ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ କୋଟଗଡ଼ରେ ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯାଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ହାଟ ପାଳିଥାଏ, ହାଟ ଦିନ ବାପା ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ, ହାଟକୁ ଗଲେ, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୋତେ ବି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପସରା ବସିଥାଏ, ବହି ପସରା ବସିଥାଏ, ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ତ କହିବିନି, ପସରା ବସିଥାଏ। ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଛବିଳ ମହାଭାରତ, ଛବିଳ ରାମାୟଣ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଥାଇକି, କଲର୍ ଥାଇକି ରଙ୍ଗୀନ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ। ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ମୋ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପଢ଼ି ଜାଣିନଥାଏ, 1 କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇନଥାଏ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି ବରଂ ଦେଖୁ, ସେଇଭଳି ବାପା ମୋତେ ବହି କିଣି ଦେଇଥିଲେ, କିଣିଦିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପ୍ରତି ମୋର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋହ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଭାରି ମୋହ ବହି ପ୍ରତି। କେଉଁଠି ଚିରା ଫଟା କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କବିତାଟିଏ, ଭଲ କଥାଟିଏ, ଗପର ଅଧା ଅଂଶଟିଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲି। କେଉଁ ଠୁଙ୍ଗାରେ, କେଉଁ କାଗଜ ମୁଣାରେ ଜିନିଷ କିଛି ଆସିବ, ସେଠି ବି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ବା କହିବାର କ'ଣ ଧୃଷ୍ଟତା କରିଲି
से छोट छोट कथा आदौ एगुड़ाक नुह पर एगुड़ाक हूँ छोट छोट प्रयास गुड़िक हूँ आमको भल भाव समृद्ध भाव में गढ़ार गोटे गोटे सुंदर प्रयास हम तेणु विनीत अनुरोध करी आम पिता माने मातृभाषा पढ़ु जो भाषा जो बही पढ़ा भल लगे से बही पढ़ा दिंतु से भीतर जो आग्रह अच्छी रुचि अच्छी जहाँ चित्र करने भल लगे चित्र करने दिंतु ता भीतर तार सृजनशीलता विकसित हम खेल भल लगे मो पु को फुटबॉल खेल भारी भल लगे से पढ़ी आसो किसी कह बाबू कौन गोड़ बथा हो कौन असुविधा हो स्प्रे लगो बुक स्प्रे लगो कह ना मामा पढ़ीगली पढ़ीगलु अच्छा हो से मत भी कहबनी मामा पढ़ी जाए कि कष्ट हो भर जब से कष्ट सही से खेल खेल आग्रहटा अच्छी खेलटार खेल खेल मनोभावटा को मन आग्रहटा को भांगा हूँ तो से आग्रह जब अच्छी से दिग से भल करू खाली पाठ दिगरे नुह पाठ सहित अन्य जो आनुषंगिक विषय गुड़िक गोटे है बौद्धिक दिग आ गोटे सहबौद्धिक दिग बौद्धिक दिगरे पाठ तो आम पढ़ुचे सहबौद्धिक भाव में आम जो अन्य विभाग सब रहा खेलकूद डिबेट एसएन नाच जहाँ सब स्कूल गुड़ाक विश्वविद्यालय गुड़िक महाविद्यालय गुड़िक स्थानित करें कौन खाली पाठ ही था आम वार्षिक उत्सव होविन्न प्रतियोगिता होविन्न कार्यक्रम हो तद्वारा पिला भीतर जो आग्रह अंतर्निहित प्रतिभा तार जो आत्म उपलब्धिटा से आम जापर स्पष्ट हो पार तार कौ दिगरे रुचि अच्छे कौ दिगरे आग्रह अच्छी तो आप जानते जर्मान जापान से पिलामानकर जो आग्रह से दिग को गुरुत्व दि जाए जबरदस्त पाठटा को बोझ भाई लदिदेले भल लगे कौन आमको भी भल लगे मोर भी मन पड़े छोट बड़े पाठ भारी विरक्त लगुला जो प्रकृत पाठर आवश्यकता बुझी पार नी आ बुझीगला किए जड़े बुझेदेला मत भारी भल लगे पाठ नचेत मुझे अलग दिग को जाती कि पाठ बा शिखार जो जिज्ञासा भावटा जिते आम भितर प्रबलित रमको सबकि भल लगे आम मान भर जिज्ञासा भाव जानवर जो आग्रहटा भरपूर होकर रहू आम पिला भीतर भी से आग्रह भावटा सब भर अन्य को बुझार भावनाटे हृदयटे सुंदर हृदयटे आम समस्त पाखे रहू हृदय तो समस्त भीतर अच्छे आपण भितर मो भितर अन्य भितर सब जीव भितर किंतु गोटे सुंदर हृदय अन्य को बुझापी अन्य को अनुभव करने यदि सुंदर हृदयटी आम भितर नहीं आम कि मनुष्य जना मैंने ए सब कौन जीवन जिज्ञासा गोटे गोटे अंश नुहे कि आप विचार करूँ जीवन जिज्ञासा जीवन को जानवर आग्रह ता भीतर शिक्षा से शिक्षा आमको केवल पोथीगत भितर बहीपत्र भितर न खोजी जीवन भीतर भी अनेक शिक्षा ग्रहण कर जीवन एक सुंदर विद्यालय जीवन एक सुंदर जीवंत अनुष्ठान टे तार भीतर आम अनेक कथा शिखु जो शिक्षा हमको बापा माँ दे पार न आम साई पड़िशा आमर गुरुजन मान भी दे पार न बोध हुए से शिक्षा आमको आम जीवन दे था आम जीवन से जीवन जिज्ञासा कथा को आम जिते जिते उपलब्धि करुवा से हो प्रलंबित हो समस्ते से शिक्षा जो शिक्षा हमको रुद्धिमंत कर जिज्ञासा जो जिज्ञासा आम जीवन को आहरी महिमान्वित कर गौरवान्वित कर आसतु आम समस्ते तत्पर ये मोर वक्तव्य को मोर भावना को समापन करने चाहिए समस्त पुणी थे धन्यवाद दूसरी नमस्कार आज्ञा मैडम आज्ञा बहुत सुंदर मैडम वर्तमान ऋषिकेश महोदय जी के आज ई पाठचक्र सभापति थे संक्षिप्त अभिभाषण थिला किंतु स्वास्थ्यगत समस्या कारण महोदय आम ग्रहण में वर्तमान उपस्थित नहांती से अनुरोध करिसेंती तो तेणुक निमेष द्वय मध्य 2 मिनिट रे मु संकर्षण सार को अनुरोध करी संक्षिप्त अभिभाषण प्रदान करने हेबे मान्य संकर्षण महोदय जी कि आम समस्त मार्गदर्शक भाव में सदाबेले आम सहित अछंती एवं आज जो शीर्षक थिला शिक्षा एवं जीवन तात्पर्य से विषय रे संक्षिप्त रे निजर मार्गदर्शन रखिबा हेबे महोदय संकर्षण सर समस्त नमस्कार आज आलोचना मांकर विशेष भाव में
शुणी पारिने मत किछि आइबा मोबाइल किछि खराब हैला कि कोन हैला कि विशेष भाव रे मु शुणी पारि नाही तथापि शिक्षा को जीवन रो अंग हिसाब रे धरिया पड़ुछि एवं शिक्षा होछि आलोकवर्तिका जहाँकि जीवन रो पथ प्रदर्शक तेणु माँ को आलोचना पर विशेष मुझे किसी आउ कहि पारुने एवं जाओ आज तो कर्म सरी कर्म संपादन हो जाइए बर्तमान एति मोर वक्तव्य प्रदान करुछि जय गुरु भैया जय गुरु ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲି କିଛି ଆଜି ଭଲ ଆସିଲାନି କାହିଁକି ମୁଁ ଥରେ କହିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଛି କି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ନାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଅଭିଭାଷଣ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ମହୋଦୟ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ବେଳା ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ହେବେ माननीय अमरेश साहू महोदय धन्यवाद अजित सार आज जो आलोचना चक्र रे आमर मुख्य वक्ता आलोचिका श्रीमती ज्योतिर्मयी कहर जो अभिभाषण बहुत हृदयस्पर्शी थिला एक्चुअली मैडम को सहित मोर व्यक्तिगत संपर्क मु मैडम को 2023 मसीह मु देखी जानी सहित मु मिसी से बहुत भल जड़े सरल अमायिक अध्यापिका एवं आज तांकर जो अभिभाषण रे से कहले व्यवहारिक ज्ञान होची शिक्षार मूल लक्ष्य मुख्य लक्ष्य हेबा उचित एक्चुअली वर्तमान पिला माने हाई क्वालिफाइड होउचंती किंतु तांकर व्यवहार रे से भलिया माने परिलक्षित हो नाही एवं वर्तमान छोट छोट छुआ मानकर जो औद्धत्य केमती सृष्टि होची एवं केमती से गुडी को दूर करा जाई परिबो हमर शिक्षा द्वारा से विषय मध्य मैडम आलोचना कले एवं निजको बुझिबा एवं बुझिबाटा ही शिक्षा माने मु किए मु कौन करबा उचित मोर व्यवहार केमती हेबा उचित से जिनसटा बुझिबा होची प्रकृत शिक्षा मैडम से कहिले एवं यह एक माध्यम निजको बुझिबा पई समस्त को धन्यवाद देवी आज एठी जो गोटे हृदयस्पर्शी आलोचना हला समस्त शुणिले मु मुख्यतः धन्यवाद देवी श्रीमती ज्योतिर्मयी कहरंग मैडम को जी सहकारी प्राध्यापिका ओडिया विभाग रे हमर बौद्ध आदर्श स्नातक महाविद्यालय रे एवं मु धन्यवाद देवी हमर जी सभापति तांको अनुपस्थित रे श्रीयुक्त ऋषिकेश प्रधान महोदय जे कि सभापति अछंती स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्धर एवं मु धन्यवाद देवी श्रीयुक्त अजित कुमार साहू महोदय को जी संपादक अछंती स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध एवं सार प्रत्येक मास 11 तारिख आसिले सार चलचंचल हो जाती यही आलोचना चक्र पई एवं सार को मध्य विशेष धन्यवाद एवं मु धन्यवाद देवी आजिकार यही आलोचना चक्र 43तम ई पाठ चक्र रे उपस्थित थिबा एवं समस्ते जो दीर्घ 1 घंटा धरी शुणिले एवं मु समस्त को धन्यवाद दे मोर धन्यवाद वक्तव्य मु समाप्त करछि आपण को मध्य संगठन तरफ कार्यक्रम पक्षतः अनेक अनेक धन्यवाद आम ग्रहण रे शंकरषण सार निर्मला मैडम चित्त सार एवं जो वरिष्ठ मार्गदर्शक माने अछंती कार्यकर्ता समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करी एवं आगु को मध्य